کیا ٹیچروں میں اصلاح کی ضرورت ہے؟ تو کس طرح سے ایک ٹیچر جو ہے وہ سماج میں ایک تبدیلی لا سکتا ہے؟ لکھا ہے کہ ایک استاد جو ہوتا ہے اس کے ماتھے پر علم کا لفظ نہیں لکھا ہوتا ہے، محبت کا عنوان ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ حقیقت نیوز نیٹ ورک سامنے ایسی شخصیات کو لایا کرتی ہیں جن کا کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی سوسائٹی میں اپنا نام کمایا ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے ہونے سے سوسائٹی کو اتنا فائدہ بھی ملا ہوتا ہے کہ جس سے سوسائٹی کے آگے چلنے میں چار چاند لگتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ضلع بڈگام کی ایک مشہور علمی شخصیت بلکہ یوٹی کی ایک مشہور علمی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ معروف، یعنی میں کیا کہوں گا کہ ان کا نام جو ہے کشمیر نہیں بلکہ جموں اینڈ کشمیر میں ہر جاننے والے کی زبان پر ہیں، کیونکہ ان کا علم کے ساتھ زبردست وابستہ ہے اور یہ ماہر تعلیم ایک شخصیت ہیں۔ ان کا نام ہے جناب پرنسپل عبدالغنی میر صاحب۔ آج ہم ان کے ہاں آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان سے بات کریں گے تو آپ بھی ہمارے بات سے انشاءاللہ مستفید ہو جائے۔ جناب میر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میر صاحب، ہمارے لیے باعث خوشی ہے کہ آج ہمیں موقع ملا کہ آپ جیسی شخصیت سے ہم بات کریں گے۔ جہاں تک دیکھا جائے انسان بہرحال انسان ہی ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ایسے کارنامے ہوتے ہیں کہ ہر وقت ان کو یاد کرتا ہے، وقت کبھی ان کی قابلیت، ان کی دی ہوئی علمی روشنی فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ ان شخصیات میں آپ محترم کا نام بھی آتا ہے۔ آپ بتائیے جناب، آپ نے اپنا آغاز، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور علمی کیریئر آپ نے کہاں سے شروع کیا؟ حضور، جیسے یہاں آپ بیٹھے ہیں اس گاؤں کا نام بادی پور ہے۔ اس وقت یہ تحصیل چاڈورہ کا ایک حصہ ہے، پہلے یہ تحصیل بڈگام کا حصہ ہوا کرتا تھا جب بڈگام ڈسٹرکٹ نہیں تھا۔ میری پیدائش یہاں ہوئی ایک زمیندار گھرانے میں۔ جی۔ میرے والد صاحب زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے مگر اردو فارسی پر ان کی دسترس تھی۔ اچھا۔ شخصی حکومت کا دور تھا۔ جی۔ مسلمان بہت کم پڑھے لکھے تھے۔ جی۔ وہ اکثر شہر آیا جایا کرتے تھے تو ان کو شوق تھا کہ میں بھی تعلیم حاصل کر سکوں۔ جی۔ لہذا ان کی طرف سے یہ زبردست کوشش ہوئی کہ میں کچھ تعلیم حاصل کر سکوں۔ تو یہ ان کی دین ہے کہ اس زمانے میں جبکہ غربت کا یہ عالم تھا کہ کسی کے پاس دوسرا قمیض نہیں تھا، کسی کے پاس پاجامہ تک نہیں تھا، تو تعلیم پر پیسہ خرچ کرنا معمولی بات نہیں تھی، کاریہ دار والا مسئلہ تھا۔ مگر انہوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میری تعلیم کے ساتھ خاص قسم کی دلچسپی لی اور یہاں ہمارے ناگام میں ایک پرائمری اسکول ہوا کرتا تھا، وہاں میرا داخلہ کرایا۔ آغاز وہاں سے ہو گیا۔ وہاں چھٹی جماعت تک میں پڑھا۔ چھٹی جماعت کے بعد ہم یہاں کوئی ہائی اسکول نہیں تھا، ایک بڈگام میں تھا، ایک چرار شریف میں تھا، تو پھر مجھے چرار شریف جانا پڑا۔ یہاں سے چرار شریف، وہاں سے میں نے 10ویں کا جماعت امتحان 1952 میں پاس کیا۔ جزاک اللہ۔ تو چونکہ یہ کاریہ دار والا مسئلہ تھا اس وقت، نہ صرف اپنے گاؤں میں بلکہ یہاں کی جو مسلمان آبادی ارد گرد، ان میں پہلا میٹرک مسلمان تھا۔ اچھا، پہلا۔ ماشاءاللہ، مبارک کی بات ہے۔ لہذا میرے والد صاحب کو شوق ہوا، جیسا کہ میرے استادوں نے اس سے کہا تھا کہ اس کو آگے بھی پڑھانا، تو انہوں نے مجھے سری نگر لیا اور ایس پی کالج میں میں نے داخلہ لیا۔ پھر تو یہ بات ہوگی 53 کی۔ 53 میں ایس پی کالج میں نے داخلہ لیا اور وہاں سے میں نے، ان دنوں یہ نہیں ہوتا تھا پی یو سی ٹی ڈی سی، ان سے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر ہوا کرتا تھا۔ 3rd ایئر تک میں ایس پی کالج میں پڑھتا رہا، مگر گھر کی مالی حالات نے مجھے مجبور کر دیا کہ روزگار کی کوئی سبیل ڈھونڈی جائے۔ تو اس طرح سے اس وقت میرے کچھ ہمدردوں نے میرے ساتھ ہمدردی جتا کر مجھے ایک سرکاری نوکری دلوائی
जो महकमे माल में वैसे क्लर्क के थे। अच्छा। और मेरे वालिद साहब का आना जाना शालीमार हुआ करता था, सईद मीरक शाही शालीमार के पास, फकीर मीरक साहब ये रहमतुल्लाह फकीर रहमतुल्लाह अलैह जिनके पास। जब मैं उनके पास गया, मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे, तो मैंने कहा मेरी नौकरी महकमे माल में लग गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, रोजगार का मामला है, मगर ये नौकरी तुम्हारे लिए शाया निशान नहीं है। ये उनका फरमान है। ये उनका फरमाना था। बहरहाल मैं तो गया, मैं बात को समझा नहीं उस वक्त। तो कुछ महीने हो गए, अचानक मेरी तबीयत में कुछ इनकलाब सा आया। मैंने कहा ये नौकरी मैं नहीं करूँगा। अच्छा। यहाँ कोई काम कुछ नहीं है, कागजों को लिखाई पढ़ाई में ज़ाया करने के लिए। तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी जो महकमे माल में थी। महकमे माल थी, वो मैंने छोड़ी। 2 साल 1.5 साल मैं घर पर बैठा रहा और मेरा ये ख्याल रहा कि शायद मैं अपने आबाई पेशे एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो दूँ। अच्छा, जो 2 साल आप घर पर बैठे, हाँ, तालीम की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया? इन 2 साल खामोशी रही। अच्छा अच्छा। तालीम की तरह नहीं रही। मगर अचानक मेरे कुछ दोस्त थे, जो कुछ लज्जन के दोस्त थे, कुछ श्रीनगर के दोस्त थे, वो मेरे पास आया करते थे। उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है, या तो आगे फिर पढ़ाई शुरू करो, तो या तो कुछ नौकरी करो। ठीक। तो मैंने कहा तो फिर बेहतरीन नौकरी फिर है उस्ताद, अगर मैं बन जाऊँ टीचर। ये दिल की तमन्ना दिल की तमन्ना थी, तो वहाँ पढ़ाई भी हो सकती है। मुझे एक बात याद आ गई, जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा गया, हुजूर आपने इतनी मुल्क की हुकूमत की, इतनी मुल्क पर आपका हुकूमत का साथ रहा, तो क्या कभी आपके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिशें जो बाकी रही? तो उन्होंने फरमाया काश मैं मुदर्रिस होता। जज़ाकल्लाह। तो अब मैंने जो सिलसिला शुरू हो गया मुदर्रिस बनने का, मैं टीचर बन गया, तो इस यहाँ मुझे फिर शौक़ पैदा हो गया। बचपन में जब मैं 10वीं जमात में पढ़ता था, उस वक्त हमारे स्कूल में एक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल आए हुए थे। अच्छा। उनका नाम था डॉक्टर आगा अशरफ अली। ओह, ग्रेट नेम, अशरफ अली साहब, जो चेयरमैन भी रहे बाद में चेयरमैन। तो ये हमारे स्कूल में आए, वहाँ एक टीचर हुआ करते थे, वो फिर बाद में यूनिवर्सिटी के टीचर बन गए, गुलाम रसूल अब्दुल्ला। अच्छा। डॉक्टर गुलाम रसूल अब्दुल्ला। आगा साहब ने इनसे पूछा व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? उनने कहा MA-BT। उन दिनों बीएड नहीं था, BT। उसने कहा फिर उस वक्त MA-BT। उसने कहा, आगा साहब ने कहा फिर आपकी जगह यहाँ नहीं है। अच्छा। आप बिल्कुल कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं, कहा गाड़ी में बैठो, और उसको एडजस्ट किया BT कॉलेज में श्रीनगर। जो बाद में लोग थे, जो बाद में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए, यही गुलाम रसूल अब्दुल्ला साहब। वो कहाँ के थे? ये शायद किसी गाँव का ही था, अच्छा। शहर में रहता था, तो वो बन गए। तो ये जहन में मेरे ये बात है कि आगा साहब हमारे क्लास में जब आ गए, तो एक एक लड़के के पास गए, तो ये कमीज का जो होता है ये देखने लगे, ये साफ है, हाथ देखने लगे, इन्होंने सफाई की है, कॉलर देखा ये साफ है। तो पता नहीं ये फैज़ान करम था या कि मकतब की करामत थी, अचानक मुझे दिल ही दिल में इसके साथ एक प्यार होने लगा। अच्छा। मैं कहा कितना अच्छा ऑफिसर है ये, जो हमारी हर बात पूछता है ये। तो ये जहन में था, ये बात मेरे जहन में थी। अब जब मैं टीचर बन गया, तो क्योंकि 12वीं जमात तक मैं कॉलेज में पढ़ा था, तो ग्रेजुएशन मैंने एज प्राइवेट अच्छा पास की। उसके बाद मुझे शौक हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँ, आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने। अब सवाल ये है कि सब्जेक्ट क्या ले लूँ। अच्छा, ये भी मसला था। ये भी मसला था, कौन सा सब्जेक्ट किस में जाऊँ। कुछ लोगों ने मशवरा दिया अंग्रेजी में जाओ, किसी ने कहा नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ो। अब मैं सिर्फ फार्म लाने के लिए यूनिवर्सिटी गया। जब मैं कॉरिडोर से गुजर रहा था, तो वहाँ से एक आदमी आ रहा था। मैंने उसको कहा जनाब ये फार्म कहाँ मिलते हैं? उसने कहा आपको क्या करना है उसको? मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। अच्छा। कहा आप मुझे जानते हो? मैंने कहा इस आदमी ने मुझे कहा। मैंने कहा जनाब आपको मैंने देखा है कहीं। जब मैंने इसको देखा था, उस जमाने और इस जमाने में तकरीबन 12-13 साल गुजर चुके थे। कहा मैं आगा अशरफ अली हूँ, आप यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहते हो? सर कहा मेरे आगा साहब ही थे। ये आगा साहब ही थे। कहा ये ले लो,
اور فارم لے لو تو بھر دو میں ایمڈ کے لیے. اچھا. وہ فارم آپ بھر دو. مجھے شوق تھا ہی پہلے ہی سے, اندر سے کچھ شوق تھا. میں گیا وہاں فارم گیا, انہیں اب ایک ریٹن ٹیسٹ ہے. جب میں ریٹن ٹیسٹ دینے کے لیے گیا تو وہاں ایک ہی سوال تھا کہ وٹ از اے گڈ ٹیچر, اس پر لکھو. Only ایک question. اونلی ایک کوشچن. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کیا ہم سے پوچھیں گے, ان کا کچھ مقصد ہونا چاہیے اس میں. ہم اسکول میں ہمیں یہی کہتے تھے کہ دیکھو گڈ ٹیچر, ہم کہتے تھے رام لال از مائی گڈ ٹیچر, ہی از ایم اے, ہی از بی ایڈ, ہی از. کیا یہاں بھی وہی لکھنا ہے؟ یہ آپ نے سوچا؟ یہ میں ذہن میں سوچ رہا. مگر اس میں مجھے ایک خیال آیا, مجھے عادت رہی تھی یہ اخبار وغیرہ پڑھنے کی. میں نے ایک دفعہ کسی جرنل میں پڑھا تھا کہ امریکہ کے ایک بیسک اسکول میں ایک 7ویں جماعت کے بچے نے ٹیچر پر مضمون لکھا تھا. اچھا. وہ اس جرنل میں آیا تھا اور اس میں اس نے ایک جملہ لکھا تھا. اس نے جملہ لکھا تھا ویئر دا گیپ از لیفٹ بائی دا نیچر. یہ اس نے لکھا, یہ اس بچے نے لکھا تھا. ویئر دا گیپ از لیفٹ بائی دا نیچر دیٹ از فلڈ بائی اے گڈ ٹیچر. واٹ اے گریٹ. میں نے صرف یہی ایک جملہ لکھا. یہ آپ کے ذہن میں تھا؟ یہ میرے ذہن میں تھا. یہی ایک جملہ میں نے لکھا, یہ دیا پیپر اور میں واپس چلا گیا. میں نے کہا کیا پتہ ہے کیا ہوگا, ایڈمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا. 5 دن ہو گئے تو مجھے نوٹس آ گیا, یو آر سلیکٹڈ. اسی ایک جملے پر. تو اب علیہ صلاح تھا. اب میں نے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے کہا, میں نے کہا سر میں نے آپ کو ایز انسپیکٹر آف اسکول دیکھا جب میں لڑکا تھا. تو اس طرح سے آنا جانا ہوا اس کے ساتھ. پھر آپ کو چٹھی آ گئی تو آپ سلیکٹ ہوئے. ہاں. اس کے بعد اب وہی تو میں کہتا ہوں کیا ہوتا ہے, کس طرح سے آدمی کی سوچ بھی بدل سکتی ہے. صحیح بات ہے. وہاں آج کل کا یہ زمانہ نہیں تھا کہ آپ ایمڈ داخل ہوئے, پھر آپ نے گائیڈ لایا, کتاب پڑھی, امتحان دے دیا, کوشچن آنسر ہوا, آبجیکٹو کے 10 نمبر, اس کے یہ نمبر. وہ نہیں ہوتا تھا. ہمیں ایک کتاب ملتی تھی ہفتے کے لیے کہ اس کو پڑھو, اس پر نوٹ بناؤ. پھر یہ اسائنمنٹ ہوتا تھا. تو مجھے ایک کتاب کا نام دیا انہوں نے, مین میکس ہمسیلف. مین میکس ہمسیلف. باقی بات ہے. تو یہ کتاب مجھے ملی نہیں. اس کے لیے مجھے ٹائم دیا گیا تھا 15 دن میں ختم کرو, 15 دن میں نوٹ بھی لکھو. وہ اس کے وہ لیکن کتاب ہاتھ نہیں آتی. کتاب ہی نہیں ملی. 15 دن کے بعد جب میں پروفیسر صاحب کے پاس گیا, کہا لاؤ یہ اسائنمنٹ تھا. میں نے کہا ہم کتاب نہیں ملی. کہا لائبریری میں ہے. میں نے کہا جناب وہاں 2 کاپیز ہیں, وہ ایشو ہو چکی ہیں. کہا بازار سے لاؤ. میں نے کہا جناب یہ 1920 کی پبلیکیشن تھی, اویلیبل نہیں ہے. کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا جناب یہاں ایک گاؤں ہے. کتنا دور ہے؟ میں نے کہا 40-45 کلومیٹر. تو کیا خاک پڑے گا؟ 45 میٹر جو آئے گا دور سے, پھر یہاں آئے گا, تھک کے گھر جائے گا, پھر ایمڈ کرے گا, وہ کیا پڑے گا؟ پھر کیا پڑے گا؟ تو میں نے کہا سر میں ہاسٹل میں ٹھہرا ہوں. کس ہاسٹل میں؟ میں نے کہا جو یونیورسٹی کے ہاسٹل. اچھا ٹھیک ہے, کتاب لاؤ, اگلے ہفتے کسی نہ کسی جگہ سے کتاب لاؤ, مگر نوٹ بناؤ. 2 بجے چھٹی ہوتی تھی. میں چلا گیا, ہاسٹل میں بیٹھا ہوں. 4 بج گئے تھے, نیچے سے آیا وارڈ بوائے. کہا آغا صاحب آپ کو نیچے ڈھونڈتے ہیں. اس وقت آغا صاحب کیا تھے؟ اس وقت پروفیسر تھے نا, ہمارے HOD تھے. کہا آغا صاحب نیچے ڈھونڈتے. میں نیچے گیا. کہا کیا بنایا ہے؟ میں نے کہا جناب نمکین چائے بنائی ہے. اچھا چلو پلاؤ. اوپر یہ آئے کمرے میں تو انہوں نے اپنا بریف کیس کھولا. کہا دیکھو مجھے یہ اندازہ ہوا تو گاؤں سے آیا ہے, کتاب کہاں سے لائے گا؟ میں راج باغ گیا گھر, اپنی لائبریری سے یہ کتاب لایا. یہ آغا صاحب نے اپنی لائبریری سے کتاب لائی اور آپ کو دی؟ مجھے دی اپنی. تو ادھر مجھے احساس ہوا, اب میں سمجھنے لگا ٹیچر کیا ہوتا ہے. اپنی لائبریری سے کتاب لائی اور مجھے دی. مگر مجھے بھی اسی لیے تو ان کا نام ہر زبان پر ہے. مگر مجھے وہاں ایک قدرت نے ایک اشارہ دیا, پتہ نہیں کیا. میں نے کہا جناب میں یہ کتاب نہیں لوں گا. آپ نے ان سے کہا؟ کہا کیوں؟ میں نے کہا ایک شرط پر, آپ ہمارے گھر آئے گاؤں. اچھا, یہ آپ کی انر وائس, اندر کی آواز. میں نے کہا آپ ہمارے گھر آئے. کہا ڈیٹ مقرر کروں مگر چاندنی رات ہو. اچھا. وہاں سے کسی کھیت میں زعفران ہے؟ میں نے کہا جناب ہے.
कहा अक्टूबर के महीने में आऊँगा, चांदनी रात हो, वापसी पर ये देखेंगे ये नज़र। तो इस तरह से मुझे उनके साथ करीबी ताल्लुकात हुए और उनको समझने का मौका मिला। और उन्होंने मेरी इस बनाओ सिंगार में जो भी ये एकेडमिक था उसमें उनका काफ़ी हाथ था, मुझे गाइडेंस देते थे। मैं गांव से आया था जहां तालीमी माहौल नहीं था, ये पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, तो लिहाजा उनके साथ आने जाने का बहुत ही नज़दीकी राबिता रहा। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अल्लाह का करम था कि आपको उस हस्ती से मुलाकात हुई, उससे उठने बैठने का मौका मिला। इसमें हम ये कहेंगे कि ये अल्लाह का करम ही था, और मैं समझता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि और आपके वालिद मोहतरम का इसमें ज़ाती तौर साथ था। अच्छा, इस आगा साहब के वाक़े ने मुझे मेरे जहन में कुछ इनकलाबात लाए। अच्छा, जो एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। मसलन कि टीचर का क्या काम है, उसको क्या हैसियत है समाज में, मगर उसकी ज़ात कैसी होनी चाहिए। ठीक है। तो उसमें मैंने ये देखा, उसे वो अपने इंस्पेक्टरी के ज़माने की जब कहानियाँ बताते थे, कहता था मैंने कभी दफ्तर से किसी टीचर को ट्रांसफ़र नहीं किया। जब किसी टीचर ने मुझे कहा मेरा यहाँ ठीक नहीं लगता है, मैं फलां जगह जाना चाहता हूँ, मैं गया, उसको जीप में बिठाया, उस जगह लिया, वहाँ ज्वाइन करवाया, वहाँ से टीचर लाया, यहाँ लाया, उसको दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ा। क्यों? आई वॉन्टेड टू कीप हिम हैप्पी। यही तो बात है, यही तो जिंदगी का एक फलसफा है। खुश रखना चाहता था। तो इस तरह से ये कुछ जहन की बनावट जो हो गई, वो उनके ख्यालात का उस पर काफ़ी असर पड़ा। तो फिर मैंने अपने, जब मैं प्रोफेशन पूरी तरह से इस प्रोफेशन में दाखिल हुआ, मैंने कोशिश की कि पहले ये बात समझूं कि जिस निज़ाम तालीम में हम रह रहे हैं, क्या उसमें किसी इस्लाह की ज़रूरत है, क्या टीचरों में इस्लाह की ज़रूरत है, तो किस तरह से एक टीचर जो है वो समाज में एक तब्दीली ला सकता है। आगा साहब का एक खास रोल था, वो आप तकरीरें नहीं करते थे ज़्यादा, वो आपको किताबों की तरफ इंट्रोड्यूस करते थे, जिससे इस वक्त लोग भाग जाते हैं, दूर जाते हैं। उनकी सोहबत डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के साथ रही थी। उनकी सोहबत प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब साहब के साथ रही थी, वाइस चांसलर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। उनकी किताबों की तरफ वो कहते। जाकिर साहब ने जितनी भी किताबें लिखी है, उनमें एक हमेशा रहने वाली किताब है उनके तालीमी खुतबात। उसमें उन्होंने टीचर का एक जगह जिक्र किया, टीचर क्या होना चाहिए, और उन्होंने उधर लिखा है कि एक उस्ताद जो होता है उसके माथे पर इल्म का लफ्ज़ नहीं लिखा होता है, मोहब्बत का उन्वान होता है। वाह वाह, इन्हें कोई कहे मैं MA B.Ed हूँ, मैं MA PhD हूँ, मगर अगर उसके दिल के अंदर एक शोरिश, एक तपिश, एक जुनून, एक जज्बा न हो अपने पेशे के साथ, फिर तो ये सब कोई डिग्री उसके लिए शोभा नहीं देती है। जब तक न उसको इस बच्चे के साथ मोहब्बत हो, या जब तक न वो ये चाहे कि मुझे समाज को कोई नई चीज़ देनी है। ये मैंने सीखा कि एक टीचर में ये जुनून। देखिए सर, आपने जो बातें यहाँ पर कही, इसी साफ ज़ाहिर होता है कि आपका जो उठना बैठना रहा, ये रहा ऐसी सोहबत में आप पले हो कि आपने कुछ हासिल किया है। अब तो हम इस दूसरी तरफ आएंगे, जो आजकल हमारी तालीमी पॉलिसी है। आप बशर्ते एक मारूफ उस्ताद, माना हुआ उस्ताद, इससे कितने मुतमईन हैं जो आजकल की तालीमी पॉलिसी है? इसमें मैं ज़रा थोड़ा बहुत एक पस मंज़र देना चाहूँगा। 19 अप्रैल 1994 की बात है जी। महकमा तालीम के तमाम ऑफिसरान बशमूल एजुकेशनल एडवाइज़र के एक कॉन्फ्रेंस हो गई जी। मैं उन दिनों एक स्कूल में प्रिंसिपल था जी। गुलाम नबी मुबारकी साहब डायरेक्टर एजुकेशन थे जी। उन्होंने मुझे कहा जनाब आपको आना पड़ेगा वहाँ उसमें कॉन्फ्रेंस में। गो कि वो बड़े अफसरों की है, मगर आप मेरी तरफ से आएंगे। मैंने कहा क्यों? कहा मैंने किया था ये मामला डिस्कस बहुतों के साथ, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ये उनका कहना है। ये उनका कहना था। मैंने कहा जनाब व्हाट इज़ द टॉपिक, हाँ किस मौजू पर बात?
उसने कहा अगर मौजू मुझे पता होता आपको क्यों बुलाता। और इसके साथ कहा कि चूंकि आप फील्ड में हैं तो आपके पास ज़्यादा ये डायरेक्ट साहब का अवेलेबल कहना है, है। आप फीडबैक हमें दे सकते हैं। जी सर। बहरहाल 16 अप्रैल को मीटिंग शुरू हो गई, मैं मुख्तसरन बताता हूँ। हाँ जी। तो मीटिंग चलती रही यहाँ तक कि 10 बजे शुरू हो गई। एजुकेशन के तमाम ऑफिसर्स वहाँ थे, बड़े बड़े सेक्रेटरीज थे, तो 2 बजे तक चली। 2 बजे एडवाइज़र साहब ने कहा जी इसको वाइंड अप करो, मुझे दूसरी जगह मीटिंग है। तो डायरेक्टर साहब ने कहा मैंने एक फील्ड ऑफिसर को भी लाया है, प्रिंसिपल को, उसकी भी बात सुने। अच्छा। तो एडवाइज़र साहब मेरी तरफ मुखातिब हुए, कहा 5 मिनट में आप ख़त्म करें, मैं दूसरी मीटिंग है। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा सर 5 मिनट में कोई बात कही नहीं जा सकती है, अलबत्ता मैं अब आपको 3 ब्रॉड एरियाज दूंगा जिन पर आप काम करेंगे अपनी एजुकेशनल पॉलिसी बनाने के। कहा वो क्या है? ये मेरी अपने ख्यालात नहीं थे। एक कॉन्फ्रेंस में एक बार यूनेस्को में बात हुई थी। जी जी। मैंने कहा जनाब एजुकेशन की तारीख में पहली बार एक ऐसा मौका आया है कि हमें बच्चे को उस समाज के लिए तैयार करना है जो समाज अभी वजूद में नहीं आया है। ओह ओह। पता नहीं आइंदा सोसाइटी का नेचर क्या होगा, कंपोजिशन क्या होगा। ये पहली बात है कि जिस वक्त हम एजुकेशनल की प्लानिंग करें हम ये देखें कि फ्यूचर का ज़माना क्या है। ये पहली बात है। मैंने कहा दूसरी बात है, पहले ज़माने में कहते थे कि अगर पैसा होता बच्चे को पढ़ाएं, लिहाजा अमीर लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे। अब कहते हैं बच्चे को पढ़ा वो पैसा कमाएगा। हाँ, वेरी गुड। ये तो बात है कि आप कहते हैं बच्चों को पढ़ा वो पैसा कमाएगा। पहले पैसा कमाते थे, कहते थे बच्चे को पढ़ाएंगे, अब कहते हैं बच्चे को पढ़ाओ ताकि पैसा आए। और तीसरी बात है, अब जो भी है हमारे स्कूलों का जो प्रोडक्ट बाहर आता है वो न तो सोसाइटी के किसी काम है न सोसाइटी उसको कबूल करती है। बराबर। ये 3 एरियाज। तो एडवाइज़र साहब ने कहा जनाब अपने क्लर्क को वो मीटिंग कैंसिल करो। मुझे कहा आप बोलिए क्या बोलना है। कैरी ऑन। हाँ कैरी ऑन। तो मैंने कोई 40-45 मिनट इस बात की वजाहत की। जब मैंने इसकी वजाहत की तो उन्होंने कहा आप लिख सकते हैं ये। मैंने कहा पॉइंट्स दे सकता हूँ इस वक्त, तो मैंने दे दिए। तो इन्हें सेक्रेटरी से कहा इसको ट्रांसफ़र करो मेरे दफ्तर। मैंने कहा जनाब एक्सक्यूज़ मी, मैं 3 महीने के बाद रिटायर हो रहा हूँ। अच्छा। तो मेरी वेट की कागजात वगैरह कहा क्या कोई बात नहीं है, आप कहाँ रिटायर हो आपको आना है हमारे दफ्तर में। नहीं कहा अच्छा ठीक है। तो जब मैं रिटायर हुआ इमीडिएटली दे अपॉइंटेड मी एज प्रिंसिपल सैनिक स्कूल। अच्छा। इमीडिएटली उन्होंने किया। अच्छा, अब दरअसल बात यह है कि हमारे निज़ाम तालीम में जो आप देख रहे हैं कि मायूसी जो फैली हुई है इस वक्त, इसके रिजल्ट्स पर भी, यानी लोग पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। खासकर सरकार के ज़रिए जो स्कूल चलाए जाते हैं जी वहाँ की तरफ हमारा रुझान कम है, प्राइवेट एजुकेशन की तरफ ज़्यादा रुझान है। लेकिन तो आखिर क्यों, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। सवाल है आखिर क्यों। सबसे पहली बात जो है पढ़ने पढ़ाने का जो काम है, पढ़ाने का काम है, ये कोई पेशा नहीं है। अच्छा। ये एक मिशन है। ओह। मगर बदकिस्मती से हमें कोई मदर टेरेसा नहीं मिलती है, टंडल बिस्को नहीं मिलता। दिस इज अनफॉर्चुनेट। हमारे यहाँ जो भी काबिल लोग पैदा हुए, जो कोई डायरेक्शन दे सकते थे, उन्होंने अपने इदारे खोले और उन अदारों में भी जो मकसद नज़र रहा वो माली फ़ायदे का उनसर गालिब रहा। लिहाजा जो मेंटल या एकेडमिक गाइडेंस जिसको आप कहते हैं, या समाज में जो वैल्यूज़ पैदा करने की सलाहियत पैदा करना है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं रही। एक इंशाल्लाह वस्ताद सन्स कथ, वस्ताद सन्स पॉलिसी आई वेसनावने तो हुकूमतस निश कम तवक्कात इंशाल्लाह सन शेच खबर वाते इल्म कन निमन महकमा एजुकेशन कन जिठन तान तिम त करन निमन सानियन कथन पे गौर, ताकि अगर अस कम कमी छ बासान एजुकेशन सेक्टरस मज तो सो गछ दूर। मगर गोडनिच गुजारिश ये
کہ ییٚلہِ أسۍ مکانہٕ بناوو اَتھ چھُ کٕن آسان بناوُن مضبوٗط یُس سون یونیورسٹی لیول چھےٚ اَسہِ پَزِ نظر دِنۍ یُس سون بٔنِم چھُ ییٚتٮ۪تھ أسۍ آغاز چھِ کران پرٛایمری سطحس کُن تہٕ تاکہِ ییٚمہِ ساتہٕ سون پرٛایمری سطح خوٗبصوٗرت بنہِ تہٕ اِنشاء اللہ یہِ چھِ نٔنی کَتھ ییٚلہِ اول آسہِ خوٗبصوٗرت ٲخرس تام پَکہِ خوٗبصوٗرتی تہٕ اِنشاء اللہ تۄہہِ سۭتۍ واتہِ بیٚیہِ تہِ سون بیٛاکھ پروگرام أسۍ چھِ کوٗشِش کران اُستاد سُنٛد روزٕ بہٕ تہٕ تعلیٖمی پالسی آج چھُو تُہۍ اکھ ایپسوڈ وٕچھان اِنشاء اللہ آنے والے دنوں میں آپ کے پاس اور ایک ایپسوڈ حقیقت نیوز اور اللہ اسی موضوع پر انہی محترم کے ساتھ یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے محترم عبدالغنی میر صاحب کے ساتھ دوسری قسط میں ہم آپ کے روبرو آئیں گے اور انشاءاللہ آپ کو مزید باتوں سے روشناس کرے شکریہ حضور آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ